किया गया है क्योंकि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और NLFT SD ग्रुप से, जिसमें 88 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था और इच्छा जाहिर की थी कि हम मेन स्ट्रीम में लौट के आना चाहते हैं और जो पहले कुछ हुआ उसको हम छोड़ना चाहते हैं। त्रिपुरा सरकार ने जो सरकार की मंशा है और सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर मेन स्ट्रीम में शामिल हो, जिससे त्रिपुरा राज्य की उन्नति हो, शांति बहाल हो। इस संदर्भ में 10 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसी के फलस्वरूप 13 अगस्त 2019 को अम्बासा में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 88 लोगों ने उस दिन वहाँ पर आत्मसमर्पण किया, कई आर्म्स एम्यूनिशन के साथ। और ये एक भव्य समारोह था जिसमें कि बहुत ही दिल से उनका स्वागत किया गया और जो मेन स्ट्रीम में वो शामिल होना चाहते हैं उसके तहत उनको उस दिन वहाँ पर एक बार बधाई भी दी गई कि आप उस पथ को छोड़ के आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आशा करते हैं कि आप आगे भी त्रिपुरा की उन्नति में कार्य में आएंगे। उसी एग्रीमेंट के तहत उन सभी लोगों को यहाँ पर एक लाची कैंप है, वहाँ पर ट्रेनिंग कराई गई ताकि वो मेन स्ट्रीम में शामिल कोई स्किल का डेवलपमेंट हो सके। और इसमें जैसे टेलरिंग, मोटर ड्राइविंग, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पर इनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि इनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे भी नौकरियां मिलती रहें। कोविड-19 की वजह से ये पूरी ट्रेनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि कुछ समय में वो भी कंप्लीट कर ली जाएगी। उसी एग्रीमेंट के तहत में ये भी था कि जो लोग ओवरग्राउंड में वर्क करते थे इस ग्रुप के लिए, उनकी भी कई समस्याएं थी, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उनको सरकार चाहती थी कि वो हमारे उन्नति के पथ पे हमारे साथ शामिल हों। इसके तहत ये उस समय डिसाइड हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम और त्रिपुरा सरकार की तरफ से कि 1-1 लाख रुपये उनको दिया जाए। तो आज ये समारोह इसी उपलक्ष्य में है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को यहाँ पर चेक प्रदान करेंगे। चूँकि कोविड का रेस्ट्रिक्शन है इसीलिए सारे लोग एक एक करके तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने जिलेवार लोगों को डिवाइड किया है और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं 6, 7, 8 जो हैं और महिलाओं की एक रिप्रेजेंटेटिव वो आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसको ग्रहण कर लेंगे। और इसी At the onset of Durga Puja season, and in this festive season, I mean, this is the right moment to. About 12 months ago, a section of NLFT decided to surrender, and I must congratulate them for their decision. This decision was not a favor by them to the government or to the society, but this decision was in their own interest. It was in the interest of their family members, of their children, of their villages, of their country, their state. So, I must congratulate that they have chosen the path of having faith in the democratic processes, faith in the law. Now, as an equal member of the society, as a law-abiding citizen, all of you can play a role as an equal member of the society. As you play the role in the society, whether in the economic field or in political field or some other field, you will definitely come in conflict with somebody. Someday you will feel that some unfairness has been done. Every day, even I feel sometimes that, oh, this is unfair. I have been treated unfairly. मेरा सरेंद्र खोड़े से
সমস্ত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়া বন্ধুগণ, এনএলএফটি এসডি গ্রুপের যারা সাধারণ জীবনে ফিরে এসেছেন তাদের সাধারণ জীবনে নাগরিক হিসাবে তাদের জীবনযাত্রা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই জন্যই যে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার তাদের সহযোগে যে স্পেশাল প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়, যেটা একটা প্রকল্প করা হয়, এইটার রূপায়ণের ক্ষেত্রে আজকে এনএলএফটি এসডি গ্রুপের সদস্যদের এখানে আর্থিক অনুদান তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এটা আনন্দের খবর। আমরা আশা করব যে এই ত্রিপুরাতে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনছন্দে সামাজিক জীবনছন্দে তারা সব দিক দিয়ে সামিল হবেন এবং সবাইকে মিলে একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এই ত্রিপুরায় শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করব, এই আশাটুকুই রাখছি। সবাইকে নমস্কার। রয়েছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথিরা। নেক্সট এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ স্বরূপ 1 লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন 6 জনের হাতে 6 ডিস্ট্রিক্ট থেকে। তারপরে এগিয়ে আসার জন্য Nagai Kami, Post Office Nagai Bazar, the PS4 of P, Gumti. আমবাসার ধলাই ডিস্ট্রিক্ট। তারপরে এগিয়ে আসার জন্য দেববর্মা সন অফ বুধুচন্দ্র দেববর্মা ভিলেজ সম্পত্তি রূপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের হাতে এই আর্থিক সহায়তা স্বরূপ 1 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে 6 জেলার 6 জনের হাতে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। মঞ্চে উপস্থিত শ্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়, মিনিস্টার ফর রেভিনিউ অ্যান্ড ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, শ্রী বিকে সাহু, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হোম, শ্রী রাজীব সিং, ইনচার্জ ডিজিপি ত্রিপুরা সরকার, শ্রী পুনিত রস্তোগি, আইপিএস এডিজিপি ইন্টেলিজেন্স, শ্রী জিএস রাও, আইজিপি টিএসআর, আরজে কেজে রাও, ডিআইজিপি ইন্টেলিজেন্স, উপস্থিত আমার সমস্ত ভাইয়েরা যারা গত 13ই আগস্ট 2019 সালে আত্মসমর্পণ করে মেইন স্ট্রিমে এসে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন, সেই 88 জন আমার ভাইয়েরা এবং তার পরিবারজন, তার মধ্যে চুক্তি শর্তাবলী অনুযায়ী 137 জন ওভারগ্রাউন্ড কার্যকর্তাদের প্রত্যেককে 1 লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি, আজ তা আমরা পালন করতে চলছি। বন্ধুরা, এক সময় এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যে সেটা পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, তাদের কাছে আর্থিক সমৃদ্ধি নেই, তারা ভারতবর্ষের এক কোণতে রয়েছে, ছোট ছোট রাজ্য, বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করা হতো।
বিশেষ করে আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমাদেরকে তো আমাদের রাজ্যেরই পরিচয় ছিল না। যদি কাউকে বলতাম যে আমি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে, তো বলতো ত্রিপুরা আবার কোথায়, তো বলতো তো আসামের কাছে। বলে আসাম তো বড়, তো আসামের কোন দিকটা? না, ত্রিপুরা আলাদা রাজ্য। তো কোথায়? তারপরে আবার নেই, শিলচরের কাছে, শিলং থেকে এত কিলোমিটার দূর। অনেক পরে আগরতলাকে চিনতে পেরেছি। আগরতলা, আচ্ছা আগরতলা। এডিসি, অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, 8 ডিস্ট্রিক্ট মিলিয়ে। তো এক ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কিভাবে হয়? তার নামকরণও সঠিকভাবে হয়নি। মোদী সরকার আসার পর, বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পর, তখন ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত করে ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছে কি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নামকরণ হল। 17 বছর লাগাতার কমিউনিস্ট শাসিত এডিসি ছিল, তার নামকরণ পর্যন্ত হয়নি। আজকে নামকরণ হয়েছে, সেই দিশাতে কাজ করেছে ক্যাবিনেট ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। কতদিন সময় লাগবে? তাবুকনি, কুতাল হাফাং, ফায়মানি লো জনজাতি দফানো সেই সিনেমং রুকা নারোই রকনা জনজাতি রকনি রিসা ইয়া ফরোই হাক্তার ও সিনেমং রুকা। ये रेशा আমার এক জনজাতি নেতৃত্ব দেবব্রত কুলে আমি যখন বিজেপি প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তো উনি একদিন আমার কাছে আসলেন, বললেন যে আমি তো এই পার্টি করেছি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ত্রিপুরাতে পরিবর্তন নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে হবে, আমিও এখানে কাজ করতে চাই। উনি আমাকে একটা বিষয়ে আলোচনাক্রমে জানকারি দিলেন। বলে, বিপ্লব বাবু, আমাকেও একবার কিডন্যাপিং করা হয়েছে, নিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মনের মধ্যে একটা দুঃখ ছিল। বলে, কথোপকথন আমাকে তো কিডন্যাপিং করেছে, ঠিক আছে, নিয়ে গেছে। তো যাওয়ার পর আলোচনা সমালোচনা হতো। বলে, আমার কয়েকজন এক্সট্রিমিস্ট ভাই তৎকালীন সময় বলছিল যে আমাদের যে জনজাতিতে রিসা, আমাদের সম্মান, সেটা বন্ধ গ্রহণ করছে না এখানকার সরকার। দেবব্রত কুলে বলছে যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির আমরা এটা রিসা লাগিয়ে বেরোই, সেটা সম্মান সূচক আমাদের জন্য। সেটাও এই সমাজ অ্যাকসেপ্ট করছে না, যে সরকার রয়েছে অ্যাকসেপ্ট করছে না। আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স কোথায়? আমাদের অস্তিত্ব কোথায়? আমাদের স্বাভিমান কোথায়? সম্মান কোথায়?
দেবব্রতকে বলছে যে আপনাদেরকে আমি দেখি আপনি এবং আপনার পার্টির লোকেরা আজকাল রিসা গলায় রাখেন, আমি সেটা দেখে খুব ভালো লেগেছে আমার। তার জন্য আপনার কাছে এসেছি যে আপনি জনজাতিদের সম্মান করতে শিখেছেন, আপনার পার্টি জনজাতিদের সম্মান করে, নরেন্দ্র ভাই মোদী, অমিত ভাই শাহ। তখন তিনি পুরনো কথা শেয়ার করলেন আমার সঙ্গে। আজকে এই বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পর শুধু ত্রিপুরাতেই রেশা করেন না, জাতি জনজাতি প্রত্যেকের জন্য যে কোনো সরকারি অনুষ্ঠানে ওর বেসরকারি অনুষ্ঠান হোক, তার মধ্যে রিসা আদান প্রদান শুধু ত্রিপুরাতেই নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন দেশকে বিভিন্ন সময় সম্বোধন করেছেন, তখন আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরার কোনো সময় জনজাতিদের মধ্যে আলাদা আলাদা রেশা হয়। দেববর্মাদের এক ধরনের রেশা হয়, চাকমাদের এক ধরনের রেশা হয়, ডারলংদের এক ধরনের রেশা হয়, রিয়াংদের এক ধরনের রেশা হয়, আলাদা আলাদা 19টি ট্রাইব আমাদের রয়েছে, তারপরে সাব ট্রাইব রয়েছে। তাদের রেশা সময়ে সময়ে দেশের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী পরিধান করে পুরো দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে যান। আর স্বর্গীয় সুষমা স্বরাজ যখন বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন, তো ত্রিপুরার বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে ত্রিপুরা থেকে কিছু রিসা পাঠিয়ে দিন, যখন বিদেশি প্রতিনিধি আসবে তখন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার রিসা পড়াবো। এক সময় যখন আমার ত্রিপুরাকে চিনত না, ত্রিপুরার জনজাতির কোনো পরিচয় ছিল না, তখন তাদের সম্মানের জন্য, তাদের স্বাভিমানের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যেত। অধিকার চাইত। আজকে নরেন্দ্র মোদী সরকার আসার পর বিনা আন্দোলনে, বিনা পত্র লিখনে, কেউ বলেনি নরেন্দ্র মোদীজিকে যে ত্রিপুরা রিসাব করে নিন। হয়তোবা আমরা গিয়েছি, কখনো ওনাকে রিসাব করিয়ে দিয়েছি। উনি ত্রিপুরার মানুষের মানসিক যে মনোভাব, সেটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। নিজেও পরিধান করেন, আর বিদেশ থেকে কোনো ডেলিগেটস যখন আসে তখন ত্রিপুরা রিসা দিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয়। আর যখন বলেন এই রিসা তো খুব সুন্দর, এই কোথা বলে আমাদের নর্থ ইস্টের এক ছোট্ট রাজ্য আছে ত্রিপুরা, সেই রাজ্যের জনজাতিরা আলাদা আলাদা ট্রাইব, তার মধ্যে এই জনজাতিরা এই রিসাটা করে। যখন ত্রিপুরাকে ভারতবর্ষের মানুষই জানত না, আর এখন বিদেশের মানুষ ত্রিপুরাকে চিনতে শিখে গেছে, জানতে ইচ্ছে করছে। কতটা বছর পর বড় নাম হতায় কত, নামাকরণ পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ের মধ্যে সেখানে বেছে নেওয়া হয়েছে যে বড়মরা তাকে অতিক্রম করতে 18 বড়মরা, লংতরাই, এই 3 পাহাড়কে অতিক্রম করে আসতে হয়। ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকে সেই 3 পাহাড়ের চটির বিষয়ে জানে। তার মধ্যে একটা চুনে নিয়েছে এই সরকার যে বড়মরার নাম হতায় কত। আর ককবরকে যখন বলবে তো প্রত্যেক মানুষ জানতে চাইবে এটা আবার কি হতায় কত, বলে এটা ককবরের ভাষা। কেউ এই রোড দিয়ে আসবে, সে আসাম থেকে হোক, মণিপুর থেকে হোক, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসো, ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্ত, দুনিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে আসো, তো বলবে যখন গাড়ি যাচ্ছে কোথায় হয়ে যাচ্ছি, কোথায় কত হয়ে যাচ্ছে। ককবর কোথায় চলে যাচ্ছে, পুরো দুনিয়াতে। কাউকে সম্মান দিচ্ছি মুখে বললে হয় না, বাস্তবে দেখাতে হবে। বাস্তবে যদি নর্থ ইস্টের জন্য কেউ কাজ করেছেন,
ত্রিপুরা হোক আর নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলোকে ডেভেলপ করার কাজ কেউ যদি করেছেন তো নরেন্দ্র মোদী। আজকে নর্থ ইস্ট পিছিয়ে নেই। ত্রিপুরাতে পাঁচটি এক্সপ্রেস ট্রেন, রাজধানী এক্সপ্রেস সহ, ডেমো ট্রেন, লোকাল এক্সপ্রেস, সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইন, স্পেশাল ইকোনমিক জোন। ত্রিপুরার জনজাতিদের উৎপন্ন কুইন পাইনঅ্যাপল দুবাইয়ের বাজারে। জনজাতিদের প্রধান যে পারম্পরিক খাদ্য বাঁশকরল, একসময় তা ঘৃণা করা হতো, বাঁশকরল খেয়ে দিয়ে থাকে। এসব জঙ্গলের লোক সব বাঁশকরল খায়। আজকে গর্ব হয় বাঁশকরল দিয়ে বিস্কিট তৈরি করেছি, তো দেশের প্রধানমন্ত্রী খাচ্ছেন, গৃহমন্ত্রী খাচ্ছেন, আর ত্রিপুরার কথা বলছেন যে ত্রিপুরার জনতারা যে বাঁশকরল খায় সেই ইমিউনিটি পাওয়ার তার মধ্যে বেশি। বাজারজাত হচ্ছে বাঁশকরলের বিস্কিট, বাঁশকরল থেকে চাওয়া। ব্যাম্বু মিশনের মাধ্যমে বাঁশের বোতল দেশের প্রধানমন্ত্রী হাতে চলে যাচ্ছে, যখন হাতে নেই বলে কোথাকার বাঁশের বোতল এটা ত্রিপুরার। তার মধ্যে কি শহদ, মধু, হানি প্যাকিং করে বাজারজাত করে। আগে কি জনজাতিরা সেই সম্মান পেয়েছিল? ত্রিপুরার কোন এক গ্রামে ছোট্ট জায়গা, কুতাল হাফাং ফাইমানি অলো জনজাতি তিনি বিশিঙ্গ পদ্মশ্রী বরম রোজা খা মোচাং বেনি চন্দ্র জমাতিয়া তেই ভাঙ্গা ডালন ন। প্রধানমন্ত্রী খুঁজে বের করেছেন ঊনকোটির কোন গ্রামে থাঙ্গা ডালন থাকেন, রসম বাজার। ত্রিপুরার কতজন লোক জানতো থাঙ্গা ডালনকে? তার গ্রামের সব লোক কি জানতো? বেরিচন্দ্র জমাতিয়াকে চন্দ্রপুরের কতজন লোক জানতো? কে সেই বেরিচন্দ্র জমাতিয়া? বেরিচন্দ্র জমাতিয়া তো আগেও রামায়ণ মহাভারত মার কাছে শুনে ককবরকে বুক লিখতেন। তার তো বয়স প্রায় 100 বছরের কাছাকাছি। থাঙ্গা ডালন নরেন্দ্র মোদী আসার পরেই রসম বাজানো শুরু করেছে, বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পরেই উনি রসমের আবিষ্কার করেছেন, তেমন তো নয়। কেন থাঙ্গা ডালনকে চিহ্নিত করা হলো না? কেন ওনার রসমকে চিহ্নিত করা হলো না? কি তার কারণ? তার কারণ অবহেলা করা নর্থ ইস্টকে, অবহেলা করা জনজাতিদেরকে। নরেন্দ্র মোদী বের করে নিয়েছেন যে থাঙ্গা ডালন রসম বাজার দুনিয়ার মধ্যে একা ব্যক্তি, বেরিচন্দ্র জমাতিয়া। কোন অফিসার ভালো কাজ করতে জানে না, তাকে পানিশমেন্ট করতে হবে, পাঠিয়ে দাও ধলাইয়ের যে কোনো একটা জায়গায় ছামনাতে, গোবিন্দবাড়িতে। কেন এই সোচ? আজকে প্রধানমন্ত্রী অ্যাসপিরেশন ডিস্ট্রিক্ট ঘোষণা করে দিয়েছে ধলাইকে, যেখানে জনজাতি বেশি, তাকে উন্নয়ন করতে হবে। ওর অ্যাসপিরেশন ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে 80% অফিসের মধ্যে অফিস স্টাফ থাকতে হবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ধলাই অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট, তার জন্য ধলাইতে মেডিকেল কলেজ। মোদীকে কেউ কি আন্দোলন করতে হয়নি? আইপিএফটি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, এখানে কেউ আন্দোলন করেনি। 12টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক ঘোষণা করা হয়েছে।
এই প্রথমবার এডিসির জন্য 15 ফাইন্যান্স কমিশন থেকে 57 crore রুপিস জনতার ব্যক্তিগত উন্নয়নের কারণে খরচা করা হচ্ছে, অটো দেওয়া হচ্ছে হবে। আছে কি স্কিম 17 বছর দিতে পারবে? একটা স্কিম দেখাতে পারবে 17 বছরে? যে কোনো পরিবারকে শক্তিশালী করার জন্য, তার আর্থিক উন্নয়নের জন্য কোন স্কিম করেছে, তাতে সাহায্য করছে, কেন্দ্র সরকার থেকে পয়সা আনতে পেরেছে? এই প্রথমবার ত্রিপুরাতে হয়েছে। এডিসির সিট বাড়ানোর জন্য 50 সিট করার জন্য ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। জায়গার প্রজেক্টগুলি ম্যাক্সিমাম জনজাতি অঞ্চলে করা হচ্ছে। প্রত্যেকের ঘরে জল পৌঁছানোর জন্য ফ্রিতে জলের কানেকশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু একদিনই চাইলে আমি পারবো না, জল চাইলেই ঘরে চলে যায় না। তার জন্য পাইপ লাগবে, তার জন্য ডিপ টিউবওয়েল বসাতে হবে, তার জন্য প্রেসার লাগবে, তার জন্য ইলেকট্রিসিটি লাগবে, তার জন্য ট্রান্সফরমার লাগবে, তার জন্য স্টাফ লাগবে, তার জন্য ট্রিটমেন্ট প্লান্ট লাগবে। এই সবগুলো রাজ্য সরকার করছে। আর 2022 ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে ঘরের মধ্যে শুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়। 70টা বছর লাগাতার কেন্দ্রে এক ধরনের সরকার ছিল, এখানে প্রায় 40 বছর এক ধরনের সরকারই ছিল। কোন যোজনা ছিল অটল জল ধারার মতো? কোন যোজনা ছিল জল জীবন মিশন? কোন টার্গেট ছিল? তখনও তো জনজাতিরা ছড়া থেকে জল খেতে হতো, ঝর্ণা থেকে জল খেতে হতো। তখনও তো সেই সিং ছিল, তখনও তো সরকার ছিল, তখনও তো কেন্দ্রের সরকার ছিল, তখনও তো এখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল। আছে কি কোনো যোজনা? অটল জল ধারা মিশন 2022 ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ত্রিপুরাবাসী জাতি জনজাতি প্রত্যেকের কাছে ফ্রিতে শুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছানোর জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফ্রিতে, 1 পয়সা লাগবে। তো কেন আন্দোলন হতো না? তার কারণ কি? কাদের কারণে? আজকে যখন মোদী হৃদয়ে জড়িয়ে ধরেছে সমস্ত নর্থ ইস্টবাসীকে, তো কেউ কোনোদিন কল্পনা করেনি যে নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি রাজ্যের মধ্যে এনডিএ বা বিজেপি সরকার হবে। প্রত্যেকটি রাজ্যে 8ও রাজ্যের মধ্যে বিজেপি না হলে এনডিএ সরকার। কেউ কোনোদিন কল্পনা করেনি। কেউ কোনোদিন কল্পনা করেনি ত্রিপুরার যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে। অটল বিহারী বাজপেয়ী লোকসভাতে যখন বলেছিলেন, যখন পূর্বে সূর্যোদয় হবে और আসামে পদ্ম ফুল ফুটবে, আর তখন সমস্ত হাউসের বিরোধী দলের নেতারা হাসছিলেন, अटल जी आपको क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हैं? আসামে আবার বিজেপি পদ্ম ফুটবে, কি স্বপ্ন দেখছেন আপনি? কল্পনা করা যেত না নর্থ ইস্টে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হতে পারে। স্বর্গীয় অটল বিহারী বাজপেয়ী যে আজকে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু যেই স্বপ্ন উনি লোকসভার মধ্যে দেখেছিলেন, যেটা বলেছিলেন, সর্বানন্দ সোনোয়ালের নেতৃত্বে আসামে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি রাজ্যের মধ্যে বিজেপি না হলে তার সহযোগী দলের সরকার। আচ্ছা, নর্থ ইস্ট বাসী আমরা বুঝে গেছি যে দিল্লির দূরত্ব 3000 কিলোমিটার হতে পারে বাই রোড, কিন্তু মোদির সঙ্গে নর্থ ইস্ট বাসীর দূরত্ব নেই, কারণ মোদির সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। আচ্ছা, কতদিন পর নর্থ ইস্ট বাসীকে সম্মান? ত্রিপুরা থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইট দিল্লি, আগরতলা থেকে ইম্ফল, আগরতলা থেকে গুয়াহাটি,
আগরতলা থেকে ত্রিপুরা, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি বড় শহরের মধ্যে কানেক্টিভিটি, জলপথের সম্পর্ক, সমুদ্র বন্দরের সঙ্গে। নিউ এডুকেশন পলিসি, 11 বিদ্যালয় ত্রিপুরাতে, 18টি ইন প্রিন্সিপাল, 11টি স্যাংশন। কাদের জন্য? জনজাতিদের জন্য, উন্নয়নের জন্য, তার ছেলে মেয়ের জন্য। বোর্ডিং স্কুল, 20টি সরকারি স্কুলে সিবিএসই সিলেবাস, কাদের জন্য? জনজাতিদের জন্য। কাউর আন্দোলন করতে হয় না আজ। মনোশিল্লার রোগ, ব্যবসাদার চৌড়ীকরণ, $5,000 কোটি টাকার উপর খরচা ন্যাশনাল হাইওয়েতে, 3200 কোটি টাকার টেন্ডার, আর ম্যাক্সিমাম এডিসি এরিয়া। এই ন্যাশনাল হাইওয়ে যেটা বলছি সেটা এডিসি এরিয়া হয়ে আসে বেশি। আজকে পরিবর্তন হয়েছে। নর্থ ইস্টবাসী আমরা স্বাভিমানের সঙ্গে বলতে পারি আমরা ভারতবাসী। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী সমস্ত মন্ত্রীদেরকে বলে দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরকে, যে নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটি রাজ্যের মধ্যে সফর করতেই হবে, ম্যান্ডেটরি। আপনি বিহারে যান, উত্তরপ্রদেশে যান, না যান কোনো কিছু নয়, কিন্তু নর্থ ইস্টের রাজ্যের মধ্যে প্রবাস লাগবেই। প্রত্যেক মন্ত্রীর বৎসরে একবার বা দুবার যেতেই হবে, ম্যান্ডেটরি। কেউ কোনোদিন করেছিল? কোন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বলে দিয়েছে নর্থ ইস্টে যেতে হবে, প্রত্যেকটি রাজ্যের মধ্যে কমসে কম একবার করে। যদি 60 জন মন্ত্রী থাকেন তো প্রত্যেকে যদি একবার করে ত্রিপুরাতে আছে তো 60 মন্ত্রীকে বছরে আসতে হবে। আর আগে লাস্টে কংগ্রেসের টানা 2 বছরের যে 10 বছরের যে সরকার ছিল, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভা থেকে, আসাম থেকে ছিলেন। কতবার এসেছিলেন ত্রিপুরাতে 10 বছরে? কতবার এসছে 10 বছরে? মনে হয় 2 বার ম্যাক্সিমাম, বা 3 বার, যতটা আমার মনে আছে 2 বার। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কতবার এসছে ত্রিপুরাতে? কতবার এসছে প্রধানমন্ত্রী? কেউ বলতে পারে আমাকে? कम से कम 6 বার। কত বছরে? 6.25 বছরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কতজন এসেছেন? কতবার এসেছেন? তার হিসাব কারোর কাছে নেই, গুনতে হবে। কিন্তু আমি বলে দিই, কমসে কম 70 থেকে 80 বার ত্রিপুরাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসে, মিনিমাম। তখন গিয়ে এনএলএফটির আমার ভাইয়েরা ভাবছে যে এই রাস্তা সঠিক নয়, আমার ছেলে মেয়েকে মেইন স্ট্রিমে আনতে হবে, স্কুলে পড়াতে হবে, মোদির কাছে পৌঁছাতে হবে, ত্রিপুরার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পৌঁছাতে হবে, ত্রিপুরার আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে ভাগিদারি হতে হবে। তখন গিয়ে তার মন পরিবর্তন হয়েছে, তখন গিয়ে তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে। যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী, উনি আমাদের কথাও চিন্তা করেন।
তখন নর্থ ইস্ট থেকে সমস্ত যে ইনসার্জেন্সির যে কার্যকলাপ তার সমাপ্তি হয়ে গেছে। আর আমাদের কি লক্ষ্য এখন? ত্রিপুরার মাটিকে এক বৈভবশালী মাটি তৈরি করা, শক্তিশালী ত্রিপুরা তৈরি করা, জাতি জনজাতির মিলনস্থল ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের এই পুণ্যভূমিকে এক শক্তিশালী ইকোনমি তৈরি করা, আমার ছেলে মেয়েদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরি করা। তার পরিবর্তন হয়েছে। পরিণাম ত্রিপুরায় এনএলএফটি এসডি গ্রুপের আমার ভাইরা হোক, আসামে বোরোল্যান্ডের ভাইরা হোক, মেঘালয়ের ইনসার্জেন্সির আমার ভাইরা হোক, নাগাল্যান্ডের যে 42 বছর যাবৎ লাগাতার যারা আন্দোলন করে আসছিলেন তাদের আন্দোলন হোক, অরুণাচল প্রদেশের সেই এক্সট্রিমিস্ট সমস্যা হোক, সমস্ত কিছুর সমাধান হলো নরেন্দ্র ভাই মোদী, নরেন্দ্র ভাই মোদী, নরেন্দ্র ভাই মোদী। আজকে আমরা বিশ্বাস করতেছি যে মোদী বলেছে তো করে দেবে। আগে জনজাতিদেরকে, পুরো নর্থ ইস্টের জনজাতিদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করতো, যেটা আমি প্রথম বলেছিলাম। তাদেরকে সেন্টিমেন্টাল করে যাও, ও সেন্টিমেন্টাল করে ভোট ব্যাংক বানিয়ে বেवकूफ বানিয়ে দাও। নরেন্দ্র মোদী সেই দিশাতে কাজ করেন, আর তার কারণে আমরা 2018 নির্বাচনে দেখেছি, যেখানে আমাদের একটিও বিধানসভার সিট ছিল না, যেখানে কমিউনিস্টরা জনজাতিকে ভোট ব্যাংক হিসাবে সিলমোহর দিয়ে রেখে দিল, সেখানে 20টা সিটের মধ্যে বিজেপি আইপিএফটি 18টি সিট জিতেছে। 18টা, না আইপিএফটির সিট ছিল একটা, না বিজেপির ছিল। কাকে দেখে সেই পরিবর্তন? নরেন্দ্র ভাই মোদীকে থেকে, মোদীর কাজের বিশ্বাসনীয়তা দেখে ত্রিপুরার পরিবর্তন ঘটেছে। আমি আশা করি আজকে আমার যারা 136 জন ভাইয়েরা এখানে এসছেন, 1 লাখ টাকা করে পাবেন, সেটাকে এই উৎসবের প্রাককালে নিজের জীবনশৈলী উন্নয়নের জন্য কাজে লাগাবেন। নিজের জীবন এবং পরিবারকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যোজনাগুলি থেকে লাভ নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং ত্রিপুরার উন্নয়নে এবং নিজের গ্রাম উন্নয়নে, শহর উন্নয়নে নিজেকে সমর্পিত করবেন। ও যেটাই দুঃখ দুর্দশা মনের মধ্যে আপনাদের ছিল, নরেন্দ্র ভাই মোদীর আশীর্বাদে আমার উপরে ভরসা করুন। আপনারা ভরসা করেন আমি জানি, আমাকে বিশ্বাস করেন সেটাও আমি জানি। আমি আপনাদেরকে ঠকাবো না। মোদীজি যা যা দেবে ওর আপনাদের কাছ থেকে সমস্ত উপদেশ, নির্দেশ সবকিছু একটা করে যাতে আপনাদের জীবনের মান উন্নয়ন হতে পারে, ত্রিপুরার জীবন মান উন্নয়ন হতে পারে, এই সরকার, বিজেপি আইপিএফটি সরকার প্রতিবদ্ধ। এবং আগামী দিনে যে নতুন ত্রিপুরা গড়ার আমরা স্বপ্ন দেখেছি, 3 সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল স্টেটের যে ধারণাকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম, ঠিক 3 বছর যখন হবে, আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর সামনে আধুনিক ত্রিপুরা, মডার্ন ত্রিপুরা সেই ছবি নিজের হাতে তুলে ত্রিপুরাবাসীর সামনে রাখবো। আর নরেন্দ্র ভাই মোদী আছেন, অমিত ভাই শাহ আছেন, তো নিশ্চিত ত্রিপুরা একদিন
দুনিয়াতে এক উৎকৃষ্ট এবং শক্তিশালী এবং বৈভবশালী রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই করোনার প্রকোপের মধ্যে দুর্গা উৎসব চলছে। আমি এখান থেকে নিবেদন করব সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা, মাস্ক পরিধান করা, ভিড় না করা, হুজুমে না পড়া। আমরা করোনাকে অনেকাংশে কন্ট্রোল করে নিয়ে এসেছি। কোনোভাবেই যাতে আবার পুরনো জায়গাতে না যেতে হয়, সেই জায়গায় সচেতনতা রাখা। আর আমি এইবার লক্ষ্য করেছি, গতবার রেজিস্ট্রেশন রয়েছিল 2500-এর কাছাকাছি দুর্গাপূজা, এবার সেটা 2000-এর কাছাকাছি হচ্ছে, মাত্র 500 দুর্গাপূজা কম হচ্ছে। তার মানে মানুষ জাগ্রত। কিন্তু তবুও আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে নিবেদন করব যে এই দুর্গাপূজার দিনগুলিতে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে, মাস্ক পরিধান করে, নিট অ্যান্ড ক্লিন থেকে পুজোগুলো অনুভব করব। কোনো জায়গায় ভিড় একটা করব না, এটাই আমাদের ব্রতী হতে হবে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।